वसुदेवस्तं देवं कंचचाणूं रमदनं देवकी परमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री मुक्करोतो वासलं पगलदति गिरिरं युष्पात्मो वन्दे परमाणं। या पुंदे नदू तुषारहार धवलाया शुभवस्त्रावताया विना वारदर्नित कराया क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभुति विदेवे सदा विदिता सामा पातु सरस्वती भगवती शेष दाढ़िया शांताकार भजन गण सपच नाभम सुरेश विश्वाधारम गगन संदन में घोरम सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानिंगम वंदे विष्णु भवभहरणं सर्वे लोकनाथं य ब्रह्मा वरुणं श्रीतम सतुनो वनितं दिवे सत्वे वंदे सागपदकमोपनिषदेगाय समागा दयानावसित तथागत्यन मंचापच्ययनति योगिनियस्यान्त न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रं तोत्र व्यतिरेक प्रामिज्ञान मुद्रां कृष्णा गीतां श्री गुरु संसर्ग मन मुग्धारे बरन रघुवी विमोदोदय फालसा बुद्धि तनु जानकी शुभ्रो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मन हरहूं लगे कुसार जैन मन ज्ञान गुण सागर जय कपति लोक दागर राम दूत बलदाम ने पुत्र सुख नाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारी उसमें के संगीन कंचन वरण विराजे सुकक्षा कानन कुंडल केसा हाथ बजा ध्वजा विराजे काजे मुँह जाने साजे शंकर स्वर्ण के श्री नंदन तेज प्रताप माधव विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करी वेको आतुर प्रभु सरस्वी वेको ऋषिया राम रघुपतमन सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिंकट डूबी लंका जरावा भीम रूप धरि सुर सहारे रामचंद्र का सवर लाय सिम लखनुजवाय श्री रघुराय किनाय बहुत बड़ा तुम मम प्रिय प्रसन्न भाई सहत बदन तुम्हारो यश गावे यश प्रत गावे संकादि ब्रह्मणि मुषा नारद सारद सहित ऐसा ये कुबेर दिखपाल दहाते कवि कोबिन किसे कहाते तुम उपका हुए किनारा मिला रात बिना तुम्हारो मंत्र कुमार लक्ष्य वे सब जगदाना युग सतोजत पर बानुले तो मधुर प्रदान प्रभु मुदिका मिल बुकमा जत्ती लेती का सजनाई तुम का जगत के देते सुबह अनुरूप तुम्हारे तेते राम दुआरे पर उतना सबरी पसे सब लहरी तुम्हारी सन्ना कुमुल शोभो कोडना अपना ते समारोह आपे तीनों लोकाते गापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशी रोग से पिरा जपत नित्य हनुमान वर्ग संकट से मन छुड़ा मन कुम जान जोला सब पर राम तुषि राजा तिनके का सादा और मनोजो बोला सत्य में जीवन फल पावे चारों युग पता तुम्हार है पद गुजियारा साधु संत के तुम रुखवास को राम दुलाष्टे सिद्धनो निके दाता यश विधि जान की माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रो गुप्ति के दासा तुम्हारे विजय राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अनकल रघुपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ते वो देवता शीतनदरी अनुसु सुखरी संकट कटे मिटे से पिरा जो सुमरे मन बल बल पिरा जय 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 मन गोसाई कृपा करो दी की नहीं यस बात पाठ कर कोई सुटे बंदी माँ सुख होई जो यह पठम छ ओ सिद्धि साखी गोरिशिया तुलसीदास सदा ऋषि राखी जय नाथ दि मिडेरा पोनत रक्षकरण मंगल मुक्ति राम जय श्री राम जन्म दादा जय जय श्री राम पोनत रक्षकरण मंगल मुक्ति राम सीताराम नमो माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ बुद्धिमान स्वरूपमानी ब्रह्मणि माँ ब्रह्मा जी प्रभुता माँ लक्ष्मा विष्णु माँ नारायण ओम नमो भगवती वासुदेव राधे कृष्ण नमो रुक्ष माता जय पुरीख्या हनुमान जी महाराज पुरीख्या हनुमान दाता
ત્યાં ચંદ્રમા નામનો એક જ મુનિ હતા. મને જોઈને તેમને બહુ જ દયા આવી. તેમણે અનેક પ્રકારે મને જ્ઞાન સંભળાવ્યું અને મારું દેહ જનિત દેહ સંબંધિત અભિમાન છોડાવી દીધું. તેમણે કહ્યું કે હે ત્રેતા યુગમાં સાક્ષાત પરબ્રહ્મ મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને તેમની સ્ત્રીને રાક્ષસોના રાજા હરી લઈ જશે. તેની શોધમાં પ્રભુ દૂતોને મોકલશે. તમને મળવાથી તું પવિત્ર થઈ જઈશ અને તારી પાંખો ફૂટી નીકળશે. ચિંતા ન કર, ચિંતા ન કર. તારી સાથે સાક્ષાત ભગવાન તમને તું સીતાજીને બતાવી દેજે. મુનિ નિજ તે વાણી આજે સત્ય થઈ. હવે મારા વચન સાંભળીને તમે પ્રભુનું કાર્ય કરો. ત્રિફૂટ પર્વત પર લંકા વસેલી છે. ત્યાં સર્વ ભાવથી જ નિડર રાવણ રહે છે. ત્રિકૂટ પર્વત પર લંકા વસેલી છે. ત્યાં સર્વ ભાવથી જ નિડર રાવણ જ છે. ત્યાં અશોક નામનું જ ઉપવન છે, જ્યાં સીતાજી રહે છે. આ સમયે પણ તેઓ ઊંડા શોકમાં ગરકાવ બેઠા છે. હું તમને જોઈ રહ્યો છું. તમે કોઈ શકતા નથી, કારણ કે ગિદ્ધની દ્રષ્ટિ અપાર હોય છે. હું તમને જોઈ રહ્યો છું. તમે જોઈ શકતા નથી, કારણ કે ગિદ્ધની દ્રષ્ટિ અપાર હોય છે. ઘણે જ દૂર સુધી જ જાય છે. શું કરું? હું વૃદ્ધ થઈ ગયો. નહીં તો તમારી કંઈક તો સહાયતા અવશ્ય કરત. જે 100 યોજન 400 કોષ, જે 100 યોજન 400 કોષ સમુદ્ર લાંબીને છલાંગ મારીને કૂદી શકશે અને બુદ્ધિ નિદાન હશે. એ જ શ્રી રામચંદ્રજીનું કાર્ય કરી શકશે. નિરાશ થઈને ગભરાવો નહીં. મને જોઈને મનમાં જ ધીરજ ધરો. જુઓ, શ્રી રામજીની કૃપાથી જોતામાં જ મારું શરીર કેવું થઈ ગયું. પાંખો વિનાનું તે હાલ હતું. પાંખો આવવા સુનંદર થઈ ગઈ. પાપી પણ જેમનું નામ સ્મરણ કરીને અત્યંત પાર
ભવ સાગરને તરી જાય છે. પાપી પણ જેમનું નામ સ્મરણ કરીને અત્યંત પાર ભવ સાગરને તરી જાય છે. તમે તેમના જ દૂત છો, એટલે કાર્યતા છોડીને શ્રી રામજીને હૃદયમાં ધારણ કરીને ઉપાય કરો. કાકભૂષણજી કહે છે, હે ગરુડજી, આ પ્રમાણે કહીને જ્યારે ગીધ ચાલ્યું ગયું ત્યારે તે વાનરો ના જ મનમાં અત્યંત વિસ્મય થઈ. છો કોઈને પોતાનું બળ કહ્યું, પરંતુ સમુદ્રની પાર જવા માટે ચોએ સંદેહ પ્રગટ કર્યો. પુત્ર રાજ જાંબવન કહેવા લાગ્યા, હું હવે ગરડો થઈ ગયો. શરીરમાં પહેલાના બળનો યશ માત્ર નથી રહ્યો. જ્યારે ખરા શત્રુ શ્રી રામ વામન બન્યા હતા ત્યારે હું યુવાન હતો અને મારામાં ભારે બળ હતું. બલીને બાંધતી વખતે પ્રભુ એટલા મોટા થયા છે કે શરીરનું વર્ણન થઈ શકાતું નથી, પણ મેં બે જ ઘડીમાં દોડીને તે શરીરથી 7 પ્રદક્ષિણાઓ કરી લીધી. અંગદે કહ્યું કે હું પાર તો ચાલ્યો જઈશ, પરંતુ પરત જવાના સમય માટે હૃદયમાં કંઈક જ શંકા છે. જાંબવાનને કહ્યું, તો તમે સર્વે પ્રકારે યોગ્ય છો, પરંતુ તમે સોના નેતા છો, તમને કેમ મોકલી શકાય? વૃત્તરાજ જાંબવનને શ્રી હનુમાનજી કહ્યું, વૃત્તરાજ જાંબવાને શ્રી હનુમાનને કહ્યું, હે હનુમાન, હે બળવાન, સાંભળો. તમે આમ એમ સુપક સાદેશ રાખી છે. તમે પવનના પુત્ર છો અને બળ માધવ પવનના સમાન છો. તમે બુદ્ધિ, વિવેક અને જ્ઞાનથી ખાણ છો. તમે બુદ્ધિ, વિવેક અને વિજ્ઞાનની ખાણ છો. જગતમાં કયું એવું કઠણ કામ છે કે હે તા તમારાથી ન થઈ શકે? શ્રી રામજીના કાર્ય માટે જ તો તમારો અવતાર થયો છે. જગતમાં કયું એવું કઠણ કામ છે કે તા તમારાથી ન થઈ શકે? શ્રી રામના કાર્ય માટે જ તો તમારો અવતાર થયો છે. આ સાંભળતા જ હનુમાનજી પર્વતના આકારના અત્યંત વિશાળ કાર્ય થયું અને તેમનો સોના જેવો રંગ છે
શરીર પર તેજ શુભો બીતશે. જાણે કે બીજો પર્વતનો જ રાજા સુમેરુ હોય. હનુમાનજી ને વાર સિંહનાદ કરીને કહ્યું, હું આ ખારા સમુદ્રને ખેલવામાં જ ખેલમાં જ લોધી શકું છું. અને સહાયકો સિદ્ધ રાવણને મારીને 3 ફૂટ પર્વતને ઉખાડીને અહીં લાવી શકું છું. હે જાંબવાન, હું તમને પૂછું છું કે તમે મને ઉચિત શિખામણ આપો કે મારે શું કરવું જોઈએ. જાંબવાને કહ્યું કે હે તાત, તમે જઈને એટલું જ કરો કે સીતાજીને જોઈને પાછા આવો અને તેમના ખબર કહી દો. પછી કમળ નયન શ્રી રામજી પોતાના બાહુબળથી જ રાક્ષસોનો સંહાર કરીને સીતાજીને લઈ આવશે. કેવળ રમત માટે જ તેઓ વાનરોની સેના સાથે લશે. કેવળ રમત માટે જ તેઓ વાનરોની સેના સાથે લેશે. કપી સેન સંધારીની નિસ સર રામુ સિત હિમ નાહી હેમ. ત્રિલોક પાવન સુજ સુમસુર મુનિ નારદાહિમ બખાની. જો સુનત ગાવત કહ તમ સમુજત પરમ પદ નર પાવઈ. રઘુવીર પદ પાથો જ મધુ કરદાસ તુલસી ગવાઈ. કે વાનરો ની સેના સાથે લઈને રાક્ષસો ના સંહાર કરીને શ્રી રામજી સીતાજીને લઈ આવશે. ત્યારે દેવતા અને નારદજી મુનિ ભગવાનના 3 લોકને પવિત્ર કરનાર સુંદર યશના વખાણ કરશે. જેના શ્રવણ જ્ઞાન ગાન કથન કથા અને સમજાવવાથી મનુષ્ય પરમ પદ પામશે. અને સમજવાથી મનુષ્ય પરમ પદ પામશે. અને જે શ્રી રઘુવીરના જ શરણ કમળનો મધુર કર અને તે શ્રી રઘુવીરના જ શરણ કમળનો મધુર કર ભમર તુલસીદાસ ગાય છે. કે શ્રી રઘુવીરનો યશ ભવરૂપી રોગની અસુખ દવા છે. શ્રી રઘુવીરનો યશ ભવરૂપી રોગની અસુખ દવા છે. જે પુરુષ અને સ્ત્રી આને સાંભળશે, જે પુરુષ અને સ્ત્રી આને સાંભળશે, ત્રિશિરાના શત્રુ શ્રી રામજી તેમના સર્વે મનોરથો શુદ્ધ કરશે. કે જેમનું શીલ કમળના સમાન શ્યામ શરીર છે, જેમની શોભા કરોડો કામદેવોથી પણ અધિક છે, અને જેમનું નામ પાપ રૂપી પક્ષીઓને મારવા માટે
બધિક શિકારી સમાન છે તે શ્રી રામના જ ગુણોના સમૂહ લીલાને અવશ્ય સાંભળવા જોઈએ. જેમનું નીલ કમળના સમાન શ્યામ શરીર છે, જેમની શોભા કરોડો કામદેવો તે પણ અધિક છે, અને જેમનું નામ પાપ રૂપી પક્ષીઓને મારવા માટે અધિક શિકારી સમાન છે, તે શ્રી રામના જ ગુણોના સમૂહ લીલા ને અવશ્ય સાંભળવા જોઈએ. કે કલયુગના સમસ્ત પાપોનો નાશ કરનાર શ્રી રામ ચરિત્ર માનસનો આ ચોથો સોપાય સમાપ્ત થયો. કિષ્કિંધા કાંડ સમાપ્ત. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી જાનકી વલ્લભ વિજય તેમ શ્રી રામ ચરિત્ર માનસ પંચમો સોપાય. સુંદર કાંડ અને શ્લોક. શાંત સનાતન અપ્રેમ પ્રમાણોતિ પર નિશ્ચય પાપ મોક્ષ રૂપ પરમ શાંતિ આપનાર બ્રહ્મા અને શંભુ અને શેષજી દ્વારા નિરંતર સેવિત વેદાંત દ્વારા જાણવા યોગ્ય અને સર્વે વ્યાપક દેવો માં સૌથી મોટા માયાથી મનુષ્ય રૂપે દેખાનારા સમસ્ત પાપોને હરનારા કરુણા નિખાણ રઘુકુળમાં શિષ્ટ થયા તથા રાજાઓના શિરોમણી રામ કહેવડાવનારા જગદીશ્વરની બહુ વંદના કરું છું. હે રઘુનાથજી, હું સત્ય કહું છું અને વળે આપ સર્વેના અંતરમાં જ છો. સંગળું જાણો છો, સંગળું જાણો છો, જે મારા હૃદયમાં બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી. હે રઘુકુળ શિષ્ટ, મને આપની ભરપૂર ભક્તિ આપ. જે મારા હૃદયમાં બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી. કે હે રઘુ શિષ્ટ, મને આપની ભરપૂર ભક્તિ આપ અને મારા મનને કામ આદિ મોક્ષથી રહિત કરો. અતુલ બળ ના ધામ, અતુલ બળ ના ધામ, સોનાના પર્વત, મેરુ સમાન ક્રાંતિ યુક્ત શરીર વાળા દૈત્ય રૂપી વન નો ધવસ કરવાને માટે અગ્નિ રૂપ જ્ઞાનીઓમાં અગ્રણ યમ કે સમસ્ત ગુણના નિદાન વાનરોના સ્વામી શ્રી રઘુનાથજીના પ્રિય ભગત પવન પુત્ર શ્રી રામજી, હું શ્રી રઘુનાથજીના પ્રિય ભગત પવન પુત્ર શ્રી હનુમાનજીને હું પ્રણામ કરું છું.
કે જાંબવાનના સુંદર વસનો સાંભળીને હનુમાનજીના હૃદયને તેને ઘણા જ ગમ્યા. તે બોલ્યા, હે ભાઈ, તમે લોકો દુઃખ વેઠીને કંદ મૂળ ફળ ખાઈને ત્યાં સુધી મારી વાટ જોજો. કે હે ભાઈ, તમે લોકો દુઃખ વેઠીને કંદ મૂળ ફળ ખાઈને ત્યાં સુધી મારી વાટ જોજો. જ્યાં સુધી હું સીતાજીને જોઈને પાછો ન આવું કાર્ય અવશ્ય થશે. કારણ કે મને ઘણો જ હસ થયો છે. કાર્ય અવશ્ય થશે કારણ કે મને ઘણો જ હસ થયો છે. આમ કહીને અને સર્વેને શીશ નમાવીને તથા હૃદયમાં શ્રી રઘુનાથજીને ધારણ કરીને હનુમાનજી હર ખાઈને ચાલ્યા. સમુદ્ર તટે એક સુંદર પર્વત હતો. હનુમાનજી રમતમાં જ અનાયાસે જ કૂદીને તેની ઉપર જઈ ચડ્યા અને વારંવાર શ્રી રઘુવીરનું સ્મરણ કરીને અત્યંત બળવાન હનુમાનજી તેના પરથી મોટા વેગથી કૂદ્યા, ઉછળ્યા કે જે પર્વત પરથી હનુમાનજી પગ મૂકીને ચાલ્યા. જેના પરથી તેમણે છલાંગ લગાવી તે તરત જ પાતાળમાં ઘસી પડ્યો. જે પર્વત પરથી હનુમાનજી પગ મૂકીને ચાલ્યા તેના પરથી તેમણે છલાંગ લગાવી તે તરત જ પાતાળમાં ઘસી ગયો. જેમ શ્રી રઘુનાથજીનો અબોધ બાણ ચાલે છે તેવી જ રીતે હનુમાનજી ચાલ્યા. સમુદ્રએ તેમને શ્રી રઘુનાથજીના દૂત સમજીને મેનાક પર્વતને કહ્યું, હે મેનાક, તું એમનો જ થાક ઉતારનાર બન, અર્થાત પોતાના ઉપર એમને વિશ્રામ આપ. હનુમાન તેહી ભરોસા કર પુની કહીન પ્રોનામ રામ કાજ ઇનહ બિનુ મોહિમ કહા વિશ્રામ. કે હનુમાનજી તેને હાથથી સ્પષ્ટ કર્યું. પછી પ્રણામ કરીને કહ્યું કે ભાઈ, શ્રી રામજીનું કાર્ય ક્રિયા વિના મને વિશ્રામ કરી જાત પવન સુત દેહ દેખા જાને કહું બલ બુદ્ધિ વિશેષા સુરસા નામ અહીં નહ કે માતા પઠ ઈ નહીં આઈ કઈ
તેહી બાતા તે દેવોએ પવન પુત્ર હનુમાનજીને જતા જોયા. તેમના વિકટ બળ બુદ્ધિની પરીક્ષા માટે તેમણે સુરસા નામે સર્પોની માતાને મોકલી. દેવોએ પવન પુત્ર હનુમાનજીને જતા જોયા અને તેમના વિશિષ્ટ બળ બુદ્ધિ પરીક્ષા માટે તેમણે સુરક્ષા નામે સર્પોની માતાને મોકલી. તેણીએ આવીને હનુમાનજીને કહ્યું, દેવતાઓએ પણ વિરોધ દેખી શકતા નથી તો મનુષ્ય કઈ રીતે દેખી શકે? દેવતાઓમાં જ પણ દેખી શકતા નથી તો મનુષ્ય કેવી રીતે દેખી શકે? આજે દેવોને મને ભોજન આપ્યું છે. આ વસન સાંભળીને પવન કુમાર હનુમાનજીએ કહ્યું કે શ્રી રામજીનું કાર્ય કરીને હું પાછો વળું અને સીતાજીના ખબર પ્રભુને સંભળાવી દઉં. પછી હું આવીને તમારા મુખમાં બેસી જઈશ. તું મને ખાઈ જજે. હે માતા, હું સત્ય કહું છું. અત્યારે મને જવા દે. જ્યારે કોઈ પણ ઉપાય તેને જવા ન દીધા ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું, તો પછી મને ખાઈ લે. તેણી એ યોજન જેટલું સાર ગાવ મુખ ફેલાયું ત્યારે હનુમાનજીએ પોતાના શરીરને તેનાથી બમણું વધારી દીધું. તેણીએ 100 યોજન મુખ કર્યું. હનુમાનજી તરત જ 32 યોજન ના થઈ ગયા. કે જેમ જેમ સુરસા મુખનો વિસ્તાર વધારતી હતી, જેમ જેમ સુરસા મુખનો વિસ્તાર વધારતી હતી, હનુમાનજી તેનાથી બમણું રૂપ બતાવતા હતા. તેની 100 યોજન 700 ગાઓનું મુખ કર્યું. ત્યારે હનુમાનજીએ ઘણું જ નાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું અને તેઓ તેના મુખમાં પેશીને તરત જ પાછા બહાર નીકળી આવ્યા અને તેને શિષ્ય નમાવીને વિદાય માગવા લાગ્યા. તેણીએ કહ્યું કે તમારા બુદ્ધિ નમાવીને વિદાય માગવા લાગ્યા. તેણીએ કહ્યું કે મેં તમારું બુદ્ધિ બળનો ભેદ પામી લીધો, જેના માટે દેવોએ મને મોકલી હતી. તમે શ્રી રામજીના સર્વે કાર્ય કરશો, કેમ કે તમે બળ બુદ્ધિના ભંડાર છો. તમે શ્રી રામજીના સર્વે કાર્ય કરશો
કેમ કે તમે બળ બુદ્ધિના ભંડાર છો. આ આશીર્વાદ આપીને તે ચાલી ગઈ. પછી હનુમાનજી હસિત થઈને ચાલ્યા. સમુદ્રમાં એક રાક્ષસી રહેતી હતી. તે માયા કરીને આકાશમાંથી ઉડતા પક્ષીઓને પકડી લેતી હતી. આકાશ જે જીવ જંતુ ઉડતા કરતા હતા તેમનો પડસાયો જોઈને તેને પડસાયાને જ પકડી લેતી હતી. તેથી તે ઉડી શકતા ન હતા અને જળમાં પડી જતા હતા. આ પ્રમાણે તે કાયમ જ આકાશમાં ઉડનારા જીવોને ખાધે રાખતી હતી. તેણીએ તે જ જળ હનુમાનજી સાથે પણ પીધું. તેણીએ એ જ સ્થળ હનુમાનજી સાથે પણ પીધું. હનુમાનજીએ તરત તેનું કપટ ઓળખી લીધું. પવન પુત્ર ધીર બુદ્ધિ વીર હનુમાનજી તેને મારીને સમુદ્રની પાર ગયા. ત્યાં જઈને તેમણે વનની શોભા જોઈ. મધુ પુષ્કર નામ લોભે ભમરા ગુંજન કરી રહ્યા હતા. અનેક પ્રકારના વૃક્ષો ફળ ફૂલથી શોભિત છે. પક્ષી અને પશુઓના સમૂહને જોઈને તો તેઓ મનમાં ઘણા જ પ્રસન્ન થયા. સામે એક વિશાળ પર્વતને જોઈને હનુમાનજી ભય ત્યાગીને તેના જ પર દોડીને જઈ. સામે એક વિશાળ પર્વતને જોઈને હનુમાનજી ભય ત્યાગીને તેના પર દોડીને જાય છે. શિવજી કહે છે હે ઉમા, આમાં વાનર હનુમાનજીની કઈ મોટાઈ નથી. આ તો પ્રભુનો જ પ્રતાપ છે કે કાળને પણ ખાઈ જાય છે. પર્વત પર ચડીને તેમણે લંકા જોઈ. ઘણો જ મોટો કિલ્લો છે, કઈ કહી નથી શકાતો. તે અત્યંત ઊંચો છે. તેથી ચારેય કોર સમુદ્ર છે. સોનાના કોટ વડાનો પરમ પ્રકાશ થઈ રહ્યો છે. વિચિત્ર મણીઓથી જડેલો સોનાનો કોટ છે. તેની સુંદર ઘણા જ સુંદર ઘર છે. ચાર રસ્તાઓ બધા સુંદર માર્ગો અને શેરીઓ છે. સુંદર નગર અનેક પ્રકારે શણગારેલું છે. હાથી ઘોડાને ખસરોના સમૂહ તથા પાયદળ અને રથોના સમૂહોને કોણ ગણી શકે છે. અનેક પ્રકારના રાક્ષસોના દળો છે. તેમની અત્યંત બળશાળી સેના વડે
પણ બીજ શકાતી નથી. વન બાગ અને પવન ખુલ્લો વાડે તળાવ ને કુવા અને વાવડીઓ શોભી બીતશે. મનુષ્ય નાગ દેવો અને ગંધર્વો ને કન્યાઓ પોતાના સૌંદર્યથી મુનિઓ નાય મનોને મોહી લેશે. ક્યાંક પર્વત સમાન વિશાળ શરીર વાળા ઘણા જ બળવાન પહેલવાન ગરજી રહ્યા છે તેઓ અને કરીને ઘણી સોરસાઈ નગરીની ચારે દિશાઓમાં સર્વે બાજુથી રખેવાળી કરે છે. ક્યાંક દુષ્ટ રાક્ષસો ભેદો મનુષ્યો ગાયો ગધેડા અને બકરાઓને ખાઈ રહ્યા છે. તુલસીદાસે આની કથા એટલા માટે કહી નગર ના બહુ સંખ્યત રખેવાળોને જોઈને શ્રી હનુમાનજી સો કહમ સ્લેહમ મોહી દિનરી કે હનુમાનજી મસર સમાન નાનકડું રૂપ ધારણ કરીને નરસિંહ રૂપે લીલા કરનાર પુરુષ સિંહ પરસ ઢળી પડી. તે લંકીની પછી સંભાળીને ઉઠી અને ભયને લીધે હાથ જોડીને ધાણી લીધી. હે તાત, મારા અત્યંત મોટા પુણ્ય કે હું શ્રી રામચંદ્રના દૂત આપ ને નેત્રોથી જોવા પામી. હે તાત, મારા અત્યંત મોટા પુણ્ય છે કે હું શ્રી રામજીના દૂત આપને નથી થઈ શકતા કે જે લવ માત્રના જ ક્ષણ માત્રના સત્સંગથી થાય છે. સાથે શત્રુ પણ મિત્રતા કરવા માંડે છે. એને માટે વિશ્વને મુક્ત થઈ જાય છે. સમુદ્ર ગાયની થઈ શકે. હનુમાનજીએ તેને રાવણને શયન કરતા જોયો, પરંતુ મહેલમાં જાનકી જો